جب یہ سواریاں رک جائیں گی، جب یہ نقل و حمل ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن سب رک جائے گا تو لوگوں کے اندر کا ایک پاگل پن باہر آئے گا۔ یہ تو یہ ابتدا ہے۔ دوسری ایک چیز، آج سے تقریباً 9 سال قبل میں نے ایک بیان میں عرض کیا تھا، کرپٹو کرنسی کا جو یہاں پر دنیا میں رواج لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے کیا ہونے والا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ان قریب ایسے حالات آئیں گے کہ آپ کا مال و دولت سب ختم کر دیا جائے گا۔ آپ کے جیب میں جو یہ سکے اور پیسے ہیں، ایک دن یہ سب نکل جائیں گے۔ ویسے بھی ابھی آدھے سے کم رہ گئے آپ کے پاس۔ آپ کی جو دولت ہے وہ سب آپ کے بینکوں میں ہے، اور آپ موبائل لے کر کے گھومتے ہیں یا اے ٹی ایم کارڈ لے کے گھومتے ہیں۔ آپ کو بینک نے صرف اتنا بتایا اتنے ڈیجٹ ہیں آپ کے پاس پیسے، آپ کو بھی یقین ہے 10 لاکھ روپے آپ نے بینک میں جمع کیا اور 10 لاکھ کا ڈیجٹ آپ کو بینک نے دے دیا آپ کے موبائل کے میسج پر، اور آپ کو یقین ہے میرے پاس 10 لاکھ ہیں، پکڑنے میں کچھ بھی نہیں آپ کے پاس۔ اور نہ ہی روز جا کر کے آپ بینک کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ میرے جو نوٹ دیا تھا وہ ہیں کہ نہیں ہے، ہیں کہ نہیں ہے۔ آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ بینکوں نے آپ کو ایک ضمانت دے دی کہ آپ کے اتنے پیسے ہمارے پاس ہیں۔ ضمانت کیا ہے؟ صرف میسج ہے، وہ ڈیجٹ ہے، وہ نمبرز ہیں۔ انہی نمبرز پر دنیا جی رہی ہوگی۔ ابھی یہ رواج اور بڑھتا جائے گا۔ آپ جو کیری کرتے تھے سکے اور نوٹ، وہ بھی ختم کر دیے جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا کسی کے پاس۔ اور سارا ٹرانزیکشن آپ کا جو چلتا ہے وہ انٹرنیٹ سے چلتا ہے۔ جس دن انٹرنیٹ کو شٹ ڈاؤن کر دیا جائے گا، سارے کے سارے فقیر ہوں گے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ ان کے ہاتھوں میں نہ کوئی رقم ہوگی نہ کوئی پیسہ ہوگا، کیونکہ سب کچھ ان کو بتایا گیا تھا کہ بینک میں اتنے ڈیجٹ ہیں ہمارے پاس۔ اس کی کیا شیورٹی ہے کہ کبھی انٹرنیٹ بند نہیں ہوگا؟ اس کی کیا گارنٹی ہے؟ میرے عزیزو، اسی لیے پہلے کے دور میں لوگ درہم اور دینار رکھتے تھے۔ درہم اور دینار کیا ہوتے ہیں؟ درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا اور دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا۔ حکومتیں چاہے جتنی بھی بدل جائیں، دینار کو آپ میلٹ کرتے تو سونے کی ویلیو ہمیشہ رہتی، چاندی کی ویلیو ہمیشہ رہتی۔ لیکن یہودیوں نے درہم اور دینار کو ہٹا کر کے کرنسی نوٹ لائے۔ کاغذ کے ٹکڑے جو آج ہماری جیب میں ہیں، 100 کا ہے، 200 کا ہے، 500 کا ہے، 2000 کا، جو بھی نوٹ ہیں، ڈالر ہو کہ یورو ہو کہ پاؤنڈ ہو کہ روپیہ ہو، سب کاغذ پہ ہیں۔ اور اس کاغذ کی ویلیو صرف اس لیے ہے کہ گورنمنٹ نے کہا ہے اس کی اتنی قیمت ہے، اور جس رات کو اعلان کر دے کہ کل سے یہ نوٹ نہیں چلنے والی، وہ سارے کچرے کے بھاؤ میں بھی نہیں جاتے۔ وہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں، ردی پیپر ہو جائیں گے جس دن اعلان ہو جائے، اور ہو چکا ہمارے ہاں۔ تو ایک بار رات میں اعلان ہو گیا کہ 500 کی نوٹ، 1000 کی نوٹ بند ہو گئی، ختم ہو گیا۔ وہ پیپر کہاں ہے آج؟ یا اس وقت کے 2016 سے پہلے کے وہ 500 1000 کی نوٹ لے آؤ، آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے لوگ۔ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو وہ کاغذ کے ٹکڑے، تو پہلے دنیا درہم اور دینار سے کاغذ کے ٹکڑے پہ آئی، کاغذ کے ٹکڑوں سے پھر اے ٹی ایم کارڈ پہ آئی، پھر کارڈ بھی کیری کرنے کی ضرورت نہیں، اب صرف موبائل میں آئی۔ آپ موبائل سے سارا ٹرانزیکشن کرو، ادھر سے میسج ادھر گیا، ادھر سے میسج ادھر آیا۔ باقی حیرت ہوتی ہے، کبھی ہم ٹیکسی میں بیٹھے ہیں، 500 روپے ہو گئے، نہ میں نے جیب سے کچھ نکالا نہ اس نے لیا، ادھر سے میسج ادھر گیا، اس کو بھی یقین ہے میرے پاس 500 آ گئے، میرے پاس بھی وہی موبائل، اس کے پاس بھی وہی موبائل، موبائل صرف اتنا کہہ دیا اس کو کہ 500 کا ایک میسج چھلک گیا ہے، ہاں وہ آگے بڑھ گیا۔ یہ یقین بڑھتا چلا گیا ان ڈیجٹس کے اوپر، ان نمبرز کے اوپر۔ وقت ایسا آئے گا کہ ساری زندگی انہی نمبرز پر گھوم رہی ہوگی، ایک دن اچانک یہ سارے مواصلات کا ذریعہ بند کر دیا جائے گا اور لوگ قحط سالی کے شکار ہوں گے۔ آپ کس سے پوچھیں گے؟ آج جو دنیا بٹ کوئن کا اور کرپٹو کرنسی میں پیسے لگاتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ بٹ کوئن ایک غائبانہ کرنسی ہے، کسی کنٹری کی کرنسی نہیں۔
डॉलर आपने देखा है, यूरो आपने देखा है, पौंड इंग्लैंड का आपने देखा, रुपया भी देखा है। बिटकॉइन क्या है वो देखा ही नहीं किसी ने, वो है ही नहीं। वो एक क्रिमिनल दुनिया चलाती है और उन्होंने अपनी एक कीमत उसकी लगाई है और रोज बढ़ती जाती है कीमत। 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख एक एक बिटकॉइन खरीदने के लिए लोग पैसे लगाते हैं। आपने 60 लाख रुपए देकर एक बिटकॉइन खरीदा, सामने वाले ने कहा कि हाँ एक बिटकॉइन आपका है, कहां है वो? उसने नंबर दिया है खाली, कोई सोना और चांदी उठा के नहीं दिया, कोई गारंटी नहीं है। बस इस पर भी दुनिया पागल है और लाखों की तादाद में क्रिप्टो करेंसी और ये बिटकॉइन को खरीदने के लिए पागल है दुनिया, पैसे लगाई हुई है। जो चीज दिख ही नहीं रही है उसको भी खरीदा जा रहा है, लिया जा रहा है। मेरे अजीजों, मैं आपको उन आखिरी अलामात के बारे में कह रहा हूं कि दुनिया कभी तरक्की करते 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 इतने आगे जा चुकी जो उसकी खुद की तबाही का जरिया है। इंसान खुद अपने आप को तबाह कर लेगा। आज ये तमाम जराया पर निर्भर होकर के रहना यह हमारी तबाही के करीब जाने का है। अब मेरी बातों को कुछ मॉडर्न लोग ये कहेंगे कि ये पुराने ख्यालात की बात कर रहे हैं, तरक्की को नहीं चाहते हैं, आसानी को नहीं चाहते। मेरे अजीजों, तरक्की और आसानी कौन नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारे पास श्योरिटी और गारंटी क्या है? किसी चीज की नहीं। और आज दुनिया को जिस अंदाज से निर्भर करके रखा गया है, तकरीबन पौनी दुनिया ऐसी है आज जो क्रेडिट पर तिजारत करती है, सूद पर तिजारत करती है। सबको क्रेडिट कार्ड पकड़ाए गए हैं, तुम सूद भरते रहो, इंटरेस्ट भरते रहो। लोन की दुनिया पर आधे से ज्यादा दुनिया चल रही है। मेरे अजीजों, यही कुर्बे क़यामत की अलामात हैं, ये निशानियां हैं। मैं आज ही पढ़ रहा था हदीस पाक, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, लोग जिना रास्ते पे ऐसा कर रहे होंगे जैसे गधे और कुत्ते करते हैं। और उस जमाने में सबसे शरीफ आदमी कौन होगा पता है आपको? जिना कर रहे होंगे लोग नंगे होकर के, उनमें सबसे शरीफ आदमी वो होगा जो ये कहेगा कि भाई थोड़ा दीवार के पीछे चले जाओ। वो सिर्फ इतना कहने वाला उस जमाने का सबसे शरीफ आदमी होगा। जो गुनाह कर रहा है उनसे सिर्फ वो इतना कहेगा कि दीवार के पीछे चले जाओ, इतना कहने वाला उस जमाने का शरीफ आदमी होगा। वो जमाना करीब है मेरे अजीजों। और यहां तक कि ईमान वालों को लोग ताना मार रहे होंगे, इसको देखो ये मुसलमान है, इसको देखो, ऐसे ताना मार रहे होंगे जैसे चोरों को ताना मारा जाता है। ईमान पर जिंदा रहना और कायम रहना एक बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज आपके सामने मैं ये सारी बातें इसलिए रख रहा हूं कि हम कब्रिस्तान की तरफ से गुजरेंगे तो ये एहसास करेंगे जो कब्र में सोया है वो कितना महफूज है, काश उसकी जगह मैं होता। हुजूर ने फरमाया, हदीस है ये, क़यामत के करीब तुम कब्रिस्तान से गुजरोगे तो ये तमन्ना करोगे कि कब्र में सोया हुआ आदमी कितना अच्छा है कि वो मुझसे पहले दुनिया में फितनों से महफूज चला गया। आज ये सारे फितने वो नहीं देख रहा है। एक बात आप याद रख लेना, ये जंगों के हालात दुनिया को अभी बदल के रखने वाले हैं। अगले साल तक अल्लाह ने अगर जिंदगी दी तो देखना दुनिया का नक्शा बदल चुका होगा, जीने के अंदाज बदल चुके होंगे, बहुत सारी नई चीजें आपको सुनने में आएंगी और देखने को मिलेंगी, तौर तरीके बदल चुके होंगे। अचानक होने वाले हालात पूरी दुनिया को एकसर बदल कर रखेंगे। इसलिए हर घड़ी आप एक्टिव रहो कि ईमान के साथ दुनिया से जाना है। इन फितनों के दौर में हर घड़ी आप अपने ईमान की हिफाजत की फिक्र करो। अब जो दौर आ रहा है इससे खतरनाक दौर दुनिया की इब्तिदा से लेकर अब तक नहीं आया, कभी नहीं। इससे ज्यादा खतरनाक दौर कभी पहले नहीं आया। जो आने वाला है वो दज्जाल के ज़हूर का जमाना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूए जमीन पर सबसे बड़ा फितना होगा दुनिया का। और नबी आखिरुज़्ज़मा खुद दुआ करते थे अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह मुझे दज्जाल की फितनों से महफूज रख। तो सैयदुल अंबिया जिसकी दुआ करके पनाह मांगते हो, हमारा हशर क्या होगा, हमारा हाल क्या होगा। जिसको बचने की फिक्र होगी अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। जो बचने की फिक्र ही नहीं करता हो, खौफ ही ना हो उसके दिल के अंदर,
پھر تو وہ ختم ہو جائے گا۔ اب میں